Hello students, so welcome to the chemistry classes. So today we are going to discuss about one of your first year chapters called structure of atom. So before going in detail with this chapter, so let us start with the word atom. So what do you mean by an atom? So atom helidre enu, atom is nothing but it is the basic unit of a matter. So very basic unit of a matter is called as an atom, and atom is considered as the smallest particle of a matter which is uncuttable. So adana further divide ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So atom ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಟರಿನ very basic unit. The scientist named Dalton, John Dalton, a scientist, he gave his theory, and in his theory he said that atom, it is the smallest indivisible particle of a matter, and the atoms of different elements, they differ one another with respect to their mass and properties, and atoms of same element, they are identical. Okay, and the atoms of different elements, they combine together in a fixed ratio to form various compounds, and the theory, it is very well known as Dalton's atomic theory. Okay, so Dalton's atomic theory, which was given in 18th century, where there was no idea about the subatomic particles. So in 18th century Dalton's ಅನ್ನೊಂದು atomic theoryನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರಿನ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸಿಗೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್, ವೇರಾಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇಯರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಆಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ atoms of different elements, they'll combine to form compounds ಅಂತ ಹೇಳೋದು. That is in 18th century. So 18th century ಅಲ್ಲಿ ಈ subatomic particles ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So you might have heard about electrons, protons and neutrons. So they are all called as subatomic particles. Atomiನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so atom is further made up of subatomic particles. But John Dalton ಹೇಳುವಾಗ, so during his time, so ಅಲ್ಲಿ there was no idea about this what subatomic particles. So later at the end of 18th century, that is about 1897. So in the year of 1897, scientist named J.J. Thomson. So J.J. Thomson ಹೇಳುವವನು, he carried out an experiment called cathode ray experiment. Okay, ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, cathode ray experiment, where he got to know about the presence of negatively charged particles inside the atom, and he called that negatively charged particles as electrons. So J.J. Thomson ಹೇಳುವವನು the first subatomic particle ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So through his experiment called cathode ray experiment, and he named that negatively charged particle as electrons. Okay, you know the charge and mass of electron ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ? So what's the charge of an electron? So electron in a charge, it is minus, so negative charge ಇರ್ತದೆ. So later, after the discovery of this electron, next the scientist named Goldstein. Okay, so after the discovery of electron, so Goldstein ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he carried out the similar experiment that is carried out by J.J. Thomson. J.J. Thomson ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವನು ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ he carried out the similar type of experiment, and he found to know about the presence of positively charged particles inside the atom, and he named that particles as protons.
Hello students, so welcome back to the chemistry classes. So in this video we are going to discuss about one of the first year chapters called structure of atom. So before going in detail with this chapter, so let us start with the word atom. So what do you mean by an atom? So atom helidre enu? So atom is nothing but it is the basic unit of a matter, or it is the smallest particle of a matter which is uncuttable. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಡಾಲ್ಟನ್, okay, the scientist named Dalton, he gave his theory in which he said atom is the smallest indivisible particle of a matter, and the atoms of different elements, they differ from one another with respect to their mass and properties, and atoms of same elements, they are identical. And also the atoms of different elements, they combine together to form a compound. So this theory, it is very well known as Dalton's atomic theory, which was proposed in 18th century. So this is known as Dalton's atomic theory. So in 18th century, so Dalton ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he gave his theory in order to explain the atom. ಸೊ ಅವನ ಥಿಯರಿಲಿ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಆಟಮನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಆಟಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ನೀವು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್, ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್, atoms of different elements like hydrogen and oxygen, they should combine in a fixed ratio alva. So 2:1 ratio alli combine ಆದರೆ it will form a compound. So this theory, it was given by the scientist named Dalton, and the theory, it is known as Dalton's atomic theory. And this theory was proposed in 18th century, where there was no idea about the subatomic particles. Okay, subatomic particles means what? Atom. So atom itself, it is made up of some subatomic particles like proton, neutron and electrons. There are so many such subatomic particles. So among that, there are mainly 3 subatomic particles that you have studied, that is about electrons, protons and neutrons, isn't it? So ಈ 3 subatomic particles ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಡಾಲ್ಟನ್ ಅವನ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಟರ್, ಸೊ J.J. Thomson, so by the end of 18th century, so in the year of 1897, so J.J. Thomson, he carried out an experiment called cathode ray experiment. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ cathode ray experiment ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? It is J.J. Thomson. He carried out an experiment called cathode ray experiment, and he got to know about the presence of negatively charged particles inside the atom. Okay, and he named that negatively charged particles as electrons. So J.J. Thomson ಅನ್ನೋನು through his experiment called cathode ray experiment, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ, ಸೊ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, and he named that negatively charged particle as electrons. Later, so after the discovery of electrons, later Goldstein, the scientist named Goldstein, he carried out similar experiment
ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅದೇ ಥರ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ನೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1897. ಸೊ ಲೇಟರ್ Goldstein, he discovered the positively charged particles inside your atom and he named it as protons. Okay, so after the discovery of electrons and protons, later in the year of 1932, okay, so 1932 James Chadwick, so he discovered so another subatomic particle called neutrons. Okay, so called neutrons. So J Thomson electron ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ Chadwick, James Chadwick, he discovered neutron. So here the electron, it is negatively charged. So it is negatively charged, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ was the charge of an electron, it is -1, and proton it is positively charged species, and where the neutron it is a neutral. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೇಳೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಥ್ರೂ ದೇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯನ್ ಆಟಮ್, ಆಟಮಿನ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಟಮ್. ಸೊ ಆಟಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ದೇರ್ ವೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಟಮ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ given by J Thomson, that is known as Thomson's atomic model. So Thomson's atomic model, first model. So yakirudu, so these atomic models were proposed in order to explain the distribution of subatomic particles inside the atom. Okay, the first model was given by J Thomson. So where he compared your atom to a sphere in which the positively charged particles are uniformly distributed. So atom anna ಥಾಮ್ಸನ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ and the positive charges are uniformly distributed and the negative charges are embedded into it. So ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಆಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಮ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ವೇರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್, ನೀವು ಪ್ಲಮ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ವ. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೇರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಥಾಮ್ಸನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಬಟ್ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ got failed because it fails to explain about the stability of an atom. So ಆಟಮಿನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್, that is Rutherford and his students, they gave or they performed another experiment that is very well known as Rutherford's alpha scattering experiments. Rutherford alpha scattering experiment, where he discovered the presence of nucleus inside the atom.
ಸೊ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. Therefore, this model of atom that is also known as Rutherford's nuclear model of an atom. So, nucleus anta helodu atomina olagade ide. So, nucleus it is nothing but a small region inside the atom. So, ನಿಮ್ಮ dense, so nucleus anta helodu it is a positively charged region where the entire mass of your atom is concentrated. ಸೊ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಟಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಣ್ಣ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಕಾಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಜನ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಸ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, negatively charged electrons, they revolve around this nucleus in a circular path called orbits. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸನ್ನಿನ ಅರೌಂಡ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ವೇ in an atom there is a dense nucleus. That nucleus is of positive charge and electrons are revolving around this positively charged nucleus in a very high speed in a particular circular path, and that circular path is called as orbit. And there is a force of attraction. So electrostatic, this nucleus and these electrons, they are held together by electrostatic force of attraction. So ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಸೊ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸನ್ನು ಆಟಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ the postulates of Rutherford's nuclear model of an atom. But again, so ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಎಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಎಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ again it fails to explain the stability of an atom. So stability ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ some modern model of an atom that is called as Bohr's atomic model. So before going into that Bohr's atomic model, now let us discuss few things or few terms. Okay, so Rutherford ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, so Rutherford he gave the nucleus concept. So nucleus concept ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, the nucleus is made up of positively charged species. The positive charge of this nucleus is due to the presence of a proton inside the nucleus. So nucleus ಗೆ positive charge ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so because nucleus is made up of protons and neutrons. Since neutrons ಹೇಳಿದ್ರೆ it is neutral, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ charges ಇಲ್ಲ. Therefore the positive charge of this nucleus is due to the presence of protons inside it, and that number, okay, the number of protons is known as atomic number. So ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ atomic number? So atomic number is nothing but number of protons, or we know that neutral ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ the number of protons is always equal to number of electrons. I repeat, in neutral atom
So neutral atoms ಗಳಲ್ಲಿ number of protons, that means number of positive charge is equal to number of negative charges. Negative charge is nothing but in this case that is electrons. Therefore in neutral atoms number of protons is equal to number of electrons, and that number is known as atomic number. Okay, so atomic number anta ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, that is nothing but number of protons present in an atom, and atomic number it is represented by the letter Z. Okay, capital letter Z. So atomic number ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is by the letter Z. So it is nothing but it is the number of protons or number of electrons. So ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ number of protons and number of electrons equal ಇರ್ತದೆ, so that is in the case of neutral atom. So in the case of neutral atom, atomic number is equal to number of protons and that is equal to number of electrons. So ions ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ atomic number is nothing but its number of protons. Okay, so and that is represented by the letter Z. So one more concept, that is a mass number. So mass number ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So like atomic number which is represented by the letter Z, the mass number is represented by the letter A. Okay, so A ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ mass number. Mass number is nothing but, okay, it tells about the mass of an atom. So mass ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. That we know that the mass of an atom, okay, according to Rutherford, mass of an atom it is concentrated inside the nucleus. So atom in a mass ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is inside the nucleus, and nucleus ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, so nucleus is composed of protons and neutrons, right? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ nucleus ನ ಒಳಗಡೆ proton and neutrons ಇದೆ. So therefore mass number of an atom is nothing but it is total number of protons and neutrons, number of protons and neutrons inside the nucleus of an atom, and together these protons and neutrons together they are called as nucleons. ಇದನ್ನು ನಾವು nucleons ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So ಎರಡು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, inside the nucleus, which is responsible for the mass of an atom. So therefore ಅದನ್ನು ನಾವು mass number, total number of protons and neutrons present inside the nucleus of an atom is known as its mass number and is represented by the letter A. Okay, I hope no doubt. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. Atomic number is nothing but number of protons and that is equal to number of electrons in the case of neutral atom, and mass number is represented by the letter A is nothing but the total number of protons and neutrons inside the nucleus of an atom. So ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, A is equal to number of protons and neutrons. Let me write it like this. It is P plus N, or we can also write it like this. A, number of protons is nothing but what? Number of protons is equal to its atomic number. So atomic number ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ letter, it is Z. So therefore A can also be written like this. A is equal to Z plus N. Okay, Z plus N. So ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, to calculate the number of protons, neutrons and electrons. For example, let me take simple example ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ, carbon. Okay, so before that, so let me tell how to write the symbol. So an atom with atomic number Z and mass number A can be represented like this. So ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ X, okay, A and Z. ಸೊ ಒಂದು ಆಟಮನ್ನು or ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ವೇರ್ X is a symbol. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಬರೀತೀರ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಸಿಂಬಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ an element, where A is nothing but the mass number of that element and Z is its atomic number. For example, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12
6 ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ and 12 is nothing but its mass number and 6 is nothing but its atomic number. So idralli how to find out the number of protons, neutrons and electrons hege find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? See 6. What is this 6? 6 is nothing but the atomic number of carbon which represents number of protons, right? So atomic number ಹೇಳಿದ್ರೇನು? It is nothing but its number of protons. Therefore the number of protons present in this element is 2. So number of protons is nothing but its atomic number. So it is 6 in this case. Alva 6. And since it is a neutral, so ಇದು neutral. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಯಾನ್ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. So it is a neutral one. So therefore in the case of neutral atom, number of electrons is always equal to number of protons, right? So therefore number of electrons is to ಈ example ಅಲ್ಲಿ, so number of electrons is also 6, right? So after number of protons and number of electrons, now it's time to calculate number of number of neutrons. ಹೇಗೆ calculate ಮಾಡೋದು number of neutrons? We know that. So number of neutrons ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು? That is mass number. So therefore number of neutrons or the mass number in this case it is 12, right? So mass number 12, we know that A is equal to P plus N. So A is nothing but what is mass number? It is 12 and P it is nothing but number of protons namige gottide eshtu? It is 6 plus N is nothing but number of neutrons. Therefore number of neutrons in this case it is 12 minus 6, it is 6. Okay, so this is how we can calculate number of protons, number of electrons and number of neutrons in a given element. Okay, so let me take another example. So ಇನ್ನೊಂದು example ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ. So let me take simple, very simple example, deuterium. Okay, so deuterium ತಗೊಂಡೆ. So here again, so this number is nothing but atomic number and this is what? Mass number, and atomic number indicates the number of protons and number of electrons in the case of neutral atom. So hydrogen, deuterium kuda neutral atom. So therefore number of protons in this case, so ಎಷ್ಟು number of protons? Number of protons is nothing but its atomic number. ಎಷ್ಟಿದೆ? It is 1. So therefore number of protons is 1, right? And number of electrons, so number of electrons ಎಷ್ಟು? So ಇದು ಕೂಡ neutral atom. So therefore number of electrons ಕೂಡ ಎಷ್ಟು positive charge ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ number of negative charges ಇರಬೇಕು. So protons ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ electrons. Therefore number of electrons is also 1. And coming to number of neutrons, so number of neutrons ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? So number of neutrons is equal to ಈ ಥರ, right? So we know that the mass number is 2 here, right? 2 is equal to number of protons is to 1 plus N. So therefore number of neutrons in the case of deuterium, so is to it is 1. Okay, so ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so 2 more terms we should know here is about isotopes and isobars. So before going into what next model of an atom, so now let us study 2 more important terms, that is isotopes and isobars. Okay, now let me take up the word isotope. So isotope ಹೇಳೋದೇನು ಹೇಳಿದರೆ, so isotopes ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. Isotopes means it is the atoms of same element, or so let me write the example first. Example ಅನ್ನು first ತಗೊಳ್ಳುವ. So we have hydrogen. If I take hydrogen, so hydrogen has got 3 isotopes, this one and this one, and we have one more isotope for hydrogen, this one. So if you look at this example, so idರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ, see all, what is this? This is atomic number. So all these species they have got same atomic number. So ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? That is atomic number, but they differ
in their mass number. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಷೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್? ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಐಸೋಟೋಪ್ ಹೇಳೋದೇನು? ದೇ ಆರ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. So let me write here. So atoms of same element having so in common irodu having same atomic number. Same atomic number helidre ಏನರ್ಥ? Same atomic number is nothing but same number of protons, isn't it? Atomic number is nothing but number of protons. They have got same atomic number but different. They differ with respect to their mass number, right? So mass number bere bere ide. So therefore atoms of same element having same atomic number but different mass number are called as isotopes. So idanna definition very very important. So different mass number is called as isotopes. So idralli ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? What? Number of protons is same but difference ಇರೋದು ಇದೇನು? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಮಾಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಸಹ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ 3 ಐಸೋಟೋಪ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಶಿಯಂ, ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಶಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 13, 6 and carbon 14, 6. Okay, so if you look at its atomic number, so ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು atomic number same. ಸೊ ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಟಮನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಿರಬೇಕು. ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದು. Okay, I hope you are getting my point. So atomic number same but mass number is different. Mass number is different means differ in the number of protons, because mass number is nothing but number of protons plus number of neutrons. Number of protons same irtade but number of neutrons bere bere irtade, right? So this is about isotopes. We have one more term here, that is isobar. Okay, so isobar ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. The difference is so example. So first let me write the example. So isobaric example. So I'll write carbon and nitrogen. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? So if you look at this example, so you can easily define. So ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. And one more thing you can notice here is they are atoms of different element. See carbon and nitrogen. So carbon ಬೇರೆ element, nitrogen ಬೇರೆ element. So therefore how we can define isobars? Isobars are nothing but atoms of different elements having, so in common ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, having same mass number but different atomic number. So atomic number change ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ atoms of different elements okay having, so ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? having same mass number
but different atomic number. So this is the definition of isobar. Same mass number but different atomic numbers. So this is called as isobars. Okay. So ಎರಡು definition ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So what are isotopes and what are isobars? So isobars are atoms of, mention this, proper ಆಗಿ definition ಬರಿಬೇಕು, atoms of different elements having same mass number and different atomic numbers, whereas isotopes means atoms of same element having same atomic number with different mass numbers. Okay. So this is about the concept. Nimige atomic number we studied, atomic number, mass number and the calculation of number of protons, number of neutrons and number of electrons, and two definitions of isobar and isotopes. Okay. Now coming back to our structure models of atom. So far we studied two models, that is Thomson atomic model and Rutherford atomic model. Idanna already ನೀವು ನಿಮ್ಮ previous classes ಅಲ್ಲಿ previous years ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. So ನಾನು ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. The next model, so after the failure of Rutherford atomic model, so next model ಬಂದದ್ದು, that is given by the scientist named Bohr. Okay. So Bohr ಹೇಳುವನು somewhat modern model of an atom ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. So before going into that Bohr's atomic model, now let us discuss the developments. So Bohr atomic model ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಯಾವುದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಅವನ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ that two important developments, they are, the first one is about dual nature of electromagnetic spectrum. So these two are the developments leading to Bohr's atomic model. So first one is the dual nature of electromagnetic spectrum, and the second point is about the atomic spectrum. So before going in detail with Bohr atomic model, so now let us study these two things first. So what this dual nature of electromagnetic spectrum is, and another one is about the electromagnetic radiation. Dual nature of electromagnetic radiation and atomic spectrum. So Bohr atomic model ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್? ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಸೊ ವೇವ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್? ಸೊ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆದಾಗ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅದು ಮೂವ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. So when any charged particles gets accelerated, an electric field and magnetic field they get produced,
and they get transmitted. So electric field ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದು, ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ವೇವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ an electric and a magnetic field. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೇಗಾಗೋದು? ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ electromagnetic wave. If you look at this name carefully, the name itself is composed of two words. Electromagnetic means it consists of both electric as well as magnetic field together. ಸೊ ಎರಡು ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೇವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ರೈಟ್, ವೇವ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಎರಡು ವೇವ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಒನ್ ಎನದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೀಗೆ, ಸೊ that is your magnetic field. And one more important thing about this electromagnetic radiation is, so ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ವೇವ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ವೇವ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ another important thing to notice about this electromagnetic radiation. So I hope ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ what electromagnetic radiation is. Electromagnetic radiation is nothing but radiation which consists of both electric and magnetic field which are acting perpendicular to each other. So ಎರಡು ಕೂಡ perpendicular ಆಗಿ propagate ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So that wave is known as electromagnetic wave or electromagnetic radiation. Okay, so now wave ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, so in order to explain one particular wave we need to define certain parameters ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೇವ್ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ವೇವ್, ಸೊ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವೇವ್, ಸೊ ಒಂದು ವೇವನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದಾದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಲೆಟಸ್, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವೇವಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇವ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ are acting perpendicular to one another and propagates in the form of a wave ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಸೊ ಒಂದು ವೇವ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ an amplitude of a wave? Amplitude is nothing but the height of your wave, right. So wave in a height and now amplitude anta ಹೇಳ್ತೇವೆ, right. And this amplitude is measured
ಇನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಟ್, ದಿಸ್ ಹೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಫ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಫ್ ವೇವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಹೈಟ್, this height is known as amplitude and is usually measured in meters. And next another important parameter of wave is wavelength. Wave anta banda koodle alli ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, wavelength ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್. ಸೊ what is a wavelength? So wavelength it is usually denoted by this symbol, right, lambda. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇವ್ಲೆಂತ್? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಫ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತಾದರೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎರಡು ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆರ್ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟ್ರಫ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೆಟರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮೀಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಮೆಷರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅ ವೇವನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1, ಇದೊಂದು ವೇವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಅಂತಾದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಎನದರ್ ವೇವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿಯರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಅಂತಾದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ wavelength in this case, wavelength is this one, right. This is lambda 2. So can you compare these two waves now? ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಸಣ್ಣದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೇವ್, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೊ ಯಾವ ಲೆಟರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನ್ಯೂ, ರೈಟ್. ನ್ಯೂ frequency ಹೇಳೋದು ನ್ಯೂ. ಸೊ what is this frequency? So how we can define the frequency of a wave? So frequency ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, it is the number of waves, okay, that passes through one particular point in 1 second. So if you consider any particular point, so ಒಂದು particular point in the path of that wave, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, just count the number of waves that passes through this particular point in 1 second. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ, ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ frequency. So how we can define frequency? Frequency is nothing but number of waves that passes through one particular point in 1 second or in unit time. Okay, and what's the unit of this frequency? Frequency now per time ಗೆ ಹೇಳೋದು, right? Per time ಹೇಳಿದ್ರೆ, so unit usually it is second inverse per time, ಅಥವಾ usual ಆಗಿ we also measure it in hertz or second inverse. So what's the relationship between wavelength and frequency now? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸಿ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು
ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ pass through this particular point, alva. So therefore we can say frequency is indirectly proportional to wavelength. So wavelength matte frequency they are indirectly proportional. So wavelength ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ frequency ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, wavelength ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ frequency ಜಾಸ್ತಿ, number of waves ಜಾಸ್ತಿ. Okay, and we can also write this as mu is equal to c by lambda. So ಇದು important. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸಿ is nothing but velocity of light. The value of c is 3 into 10 to the power 8 meter per second, right? 3 into 10 to the power 8 meter per second, and lambda, it's your wavelength. Okay, so this is about the frequency. And one more term, so that is about wave number. So wave number is another parameter. So to define a wave number anna ನಾವು represent by a symbol like this, nu bar. Okay, so nu bar ಅನ್ನೋ symbol ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ? ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. What is this wave number? So wave number is nothing but, okay, this number of waves that can accommodated in 1 centimeter length ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇವನ್ನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ನೀವು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ wavelengths that can be accommodated in 1 centimeter length of the wave. Okay, 1 centimeter length ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ the wavelength. So wave number is equal to the reciprocal of wavelength. And what's the unit? Okay, so what's the unit for this wave number? So ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? Number of wavelengths per centimeter, per centimeter. So therefore the unit of wave number is centimeter inverse. Okay, centimeter inverse ಹೇಳೋದು wave number ಇನ unit. Okay, per unit ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by lambda. ಓಕೆ, ಆರ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಆರ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಇಂಟು 1 by lambda, ರೈಟ್. ಸೊ 1 by lambda ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? 1 by lambda ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಯುವರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್, ಸಿ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by lambda, nu is equal to c into nu bar, and nu is equal to c by lambda. Okay, problems ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪಾರ್ಟಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್, ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ along with example, and next developments
to the Bohr's atomic model. Under that, the first one is dual nature of electromagnetic ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಒಂದು ವೇವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡ್ಯುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.